چیزیں آپ ان کو لے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اس میں ٹرمز بتا دی ہیں۔ بات لمبی نہیں ہوگی، لمبی، یہ ضروری باتیں ہیں کیونکہ وہ کام کی بات نہیں ہے، کام کی باتیں یہی تو ہیں، کام کی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست کالج کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ٹیکنیکل نہیں ہوتا، جب یہ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے کہ دیکھو اصل میں اس میں اسلحہ نہیں ہے اور وہ دائیں سے جائے گی اور پہیا اس کا ایک روڈ پہ ہوگا، جب بند کرتے ہیں تو چھوڑیں گے نہیں آپ میں صرف یہ بتا، انہوں نے کہا جی قوم نہیں چاہتی، بھئی قوم کیا آپ 18 کروڑ لوگوں سے ایک سے جا کے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے قوم کے جذبات ہے تو ماشاءاللہ آپ کیا سب طریقہ ہے؟ کھیلتے ہیں۔ نہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے نا جو ریپرزینٹ کرتی ہے سب کو، اور ان کے جو ممبر تھے نا سینٹ میں پروفیسر خورشید صاحب، انہوں نے بھی انیشلی اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، تو پارلیمنٹ کی قرارداد کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ اس کے بعد انہوں نے اپنے دستخط وڈرا کر لیے، پہلے سائن کیے انہوں نے پارلیمنٹ نے، نہیں ان کے ممبر نے، ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی میں تو ہے نہیں نا، سینٹ میں تھے، صحیح، پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ کھولی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں کچھ ٹرمز انہوں نے بتا دیے کہ انہی ٹرمز پر ان کے ساتھ ابھی نیگوسیشن ہو رہی ہے، اسی میں بات ہو رہی ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو جس دن ریزولوشن آئی تھی اس کے اگلے دن یہ شروع ہو جاتی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 3-4 مرتبہ ہمارے جماعت اسلامی کا نام لیا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ سائیں کی اطلاع کے لیے کہ یہ جو نیٹو سپلائی ہے یہ صوبے سرحد کے ذریعے نہیں ہوتی، تو یہ ایک تو ان کی اطلاع کے لیے جناب ہماری دوسرے صوبے میں ہماری کوئی حکومت نہیں تھی، دوسرے صوبے میں ہماری کوئی حکومت نہیں تھی، ہماری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف صوبے سرحد کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اطلاع قوم کو گمراہ نہ کرے اس طرح سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دوسری بات یہ پوچھتا ہوں، نہیں دوسری بات میں یہ جو بار بار دوسری بات جذبات سے گمراہ آپ کرتے ہیں، پروفیسر خورشید صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ انہوں نے ان کے اسپیکر لیا تھا کہ جی ان کو سپلائی بحال کر دیں، نہیں کیا، ایک پوائنٹ کی وضاحت کرتے ہیں، میں تفصیل سے بتاتا ہوں اور چیز میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، پہلے مکمل کر لیں، مکمل کر لیں، چلیں مکمل کر لی پھر وضاحت کر سکیں، آپ نے کئی بار ان پہ، میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس کے بعد اس حکومت نے جو اسٹیپس لیے یہ ماضی میں کسی نے بھی نہیں لیے، اور پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں یہ چیز بھی کہی گئی کہ جتنے پچھلے 10 سال میں ایگریمنٹس ہوئے تھے وربل اور ریٹن جو خفیہ تھے، جو پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا، جنرل مشرف کی، شوکت عزیز کی، ان چیزوں کو بھی سامنے لایا جائے گا، ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور آج کے بعد امریکہ سے جتنی بھی آپ کی چیزیں ہوں گی وہ ساری ریٹن میں ہوں گی، آپ کی جو لا منسٹری ہے ان کو ویٹ کرے گی، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب بجائے ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے کہ جی اس حکومت نے کسی چیز کو سسٹمائز تو کیا ہے، کچھ چیزوں کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے بڑے بھائی، میں نے ابتدا میں خادمانہ عاجزانہ عرض کی تھی کہ اچھا کر رہے ہیں کھول رہے ہیں، کل کا کھولتا آج کھولیں، بند کیوں کیا تھا؟ سوال یہ تھا جس پہ آپ نے 22 منٹ 13 منٹ نکال لیے، میں تو کہنا اگر اس کو سسٹین نہیں کر سکتے تھے جواب بھی کچھ بند کیوں کیا؟ ایک سیکنڈ، اس ملک میں مختلف ادارے ہیں، کام کرتے ہیں، ہماری فوج ہے جو تمام آپ کے ماتحت ہیں، حکومت کا حصہ ہے نا، سارے ماتحت ہیں، ریاست کا حصہ ہے، ماتحت ہیں، ہاں ماتحت ہیں، بقول وزیر اعظم کے سب ماتحت ہیں۔ نہیں ریاست کے حصہ نہیں ہے، ریاست کے 3 ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ، فوج اس میں شامل نہیں ہے، اور وہ سب وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، وزیر اعظم کا ماتحت ہے، عدلیہ ہے، میں جو بات فوج کس کے ماتحت ہے؟ وزیر اعظم کے ماتحت عدلیہ ہے اور چیف جسٹس، عدلیہ تو سب سے آزاد ہے، ہاں وہ تو خیر ہے، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب کی مشاورت سے یہ چیزیں ہوئی، کوئی ڈیسیژن پرائم منسٹر نے اکیلے نے نہیں لے لیا، پریزیڈنٹ نے اکیلے نہیں لے لیا، میرا سوال ہی کچھ اور ہے، آپ کہہ رہے کیوں بند کیا تھا وہی بتا رہا ہوں، ہاں بند کیوں کیا تھا؟ سسٹین نہیں کر سکتے تھے، اگر اتنے سافٹ پوائنٹ پہ پیچھے ہٹنا تھا۔ میری بات سنیں، بند کیا گیا تھا تو اس میں کچھ چیزیں رکھی گئی ان کے سامنے کہ یہی چیزیں غلط ہیں، انہوں نے سب پہ کہہ دیا چل اب ابھی کیسے کریں، اسی میں تو بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سلالہ بیس پہ معافی مانگی، ہم نے کہہ دیا بھائی آپ کے فوجی مار دیے سارے، ابھی نہیں کھلی، وزیر اعظم کی باڈی لینگویج، اچھا اگر ان کی معافی کے بغیر، اگر ان کی ایسے والی معافی کے بغیر اگر کھولا تو سزا؟ فیصل ایک میری بات سنیں، نہیں میری پوری بات سنیں، لے کے چلیں گے نا، آپ کہیں گے ہاں یا نہیں، میں تو ہاں یا نہیں میں جواب نہیں میں سزا کیا اس کا، ہاں یا نہیں میں جواب نہیں ہو سکتا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی ڈیفنس کمیٹی ہے کیبنٹ کی، جی اس کی میٹنگ ہوئی، آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، آپ کی کور کمانڈرز کیا پالیسی ساز ہیں، پالیسی دی ہے پارلیمنٹ نے، آپ دوبارہ پارلیمنٹ جائیں نا، یہ وایا بھٹنڈا کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اعجاز الحق صاحب دیکھیے پرابلم یہ کہ کنفیوژن کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نے ایک لائن آف ایکشن بتایا، انہوں نے اپنے ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، معافی مانگ لی، سلالہ پہ معافی مانگ لی، ابھی آپ یہ بتائیں نہیں کھلے گی،
भाई जो आप कहीं कंडीशन कौन से है नहीं तो हम खुलेगी, भी तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बगैर वायदा माफी करें के नहीं खुली खुलेगी तो क्या होगा? वही होगा जो ड्रोन अटैक्स पे हो रहा है। वो धड़ से मारेंगे। कर लो जो करना है, उन्होंने पार्लियामेंट ने फैसल, करना ही एक होंगे, बात उसने कहा लोग मैं करना है। सिर्फ- करो मैं आप, सिर्फ- जाओ और मारो। फैसल, मैं आप सिर्फ- देखो पार्लियामेंट देखिए, की क्या करते हैं। अच्छा मैं इजाजुल हक साहब से नहीं, शिकायत नहीं, करने दो मेरे- एक मैं मिनट। सिर्फ एक पॉइंट चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर बुरे हैं तो आप कंपैरिजन किससे करेंगे भाई? हमारा किसी से तो करेंगे ना। फरिश्तों से। पार्लियामेंट को बालादस्ती फरिश्तों से compare नहीं, करूंगा इधर उधर आपको। की क्यों बात दूसरी कर बात रहे हैं? ये अभी ना आप ये आपको कहें कि फरिश्तों से पार्लियामेंट की compare बालादस्ती होगी या नहीं अभी होगी? 2-3 मिसालें दी कि सवाद पे ये नहीं हुआ। भाई सवाद का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो सब कहते हैं अच्छा हुआ। नहीं, गलत हुआ। कहाँ अच्छा? मैं कहता हूँ खुदा का आप खौफ करें, खुदा का खौफ वहाँ करें, आपका पुलिस का पार्लियामेंट सिपाही और वर्दी में नहीं जा करारदाद की सकता था, आपका मुखालफत फौजी की वर्दी में नहीं जा अमेरिका के सकता कहने पे था, कर लिया। पाकिस्तान का झंडा नहीं लग सकता था। आप करेंगे हमारा झंडा कैसे नहीं लगता? तुम लोग जो लोग मस्जिदों में धमाके कर छोड़ो रहे यार, हैं, ऐसी बात बच्चों भी के नहीं है। स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, आप बिल्कुल कह रहे नहीं, हैं कि वो अमेरिका कर रहा था, तुम लोगों ने अमेरिका कहने में किया। मस्जिदों में हमले तो कर रहे हैं मैं वो ठीक कर पूछता रहे हूँ हैं। कि आपने जो स्कूलों में तबाह कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पार्लियामेंट से क्यों नहीं हाँ, जाते? सब खुदा का खौफ करें। आप लोग खुदा का खौफ करें, वो बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट स्कूल की में जो तबाही कर रहा है, जो अमेरिका के लोगों कहने को में मार रहा काम है, कर जो रहे हैं। मस्जिदों में कमाल स्कूलों कर में रहे हैं। धमाके कर रहा अगर है, आप मुझे- उनको भी तो धमाके कोई बुरा नहीं कर रहा है, ये धमाके तो खुद अमेरिका करा रहा था। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इजाजुल हक साहब से भी स्कूल तबाह हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अमेरिका करा रहा था। इजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। बाकी वाले लोग तो एजेंट हैं, जनाब अली, डिफेंस पाकिस्तान डिफेंस दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने बहुत एक पुरजोश और ज़बरदस्त जलसे किए नेटो की इस सप्लाई के ऊपर, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है, जो कि मैं असदुल्लाह भुट्टो साहब से भी शिकायत कर रहा था, कि अब आप लोगों का स्टैंड बड़ा सॉफ्ट है। 2 हफ्ते पहले तक तो आप लोग जलसे कर रहे थे, बयानात, शोर, लेकिन अब आप कहते हैं कि देखेंगे 19 तारीख को। ऐसा क्यों है? सॉफ्टनेस कहाँ से आ गई? देखें, बिल्कुल हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, और ना ही हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा सिंपल था, क्योंकि दफ़ाए पाकिस्तान काउंसिल जब बनी थी उस वक्त सलाला पर हमला नहीं हुआ था, उस वक्त नेटो सप्लाईज नहीं रोकी गई थी। ना हमने नेटो सप्लाईज रोकी, ना हमने सलाला पर हमला करवाया। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की वक़ार ये कौमी मसला है, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये PMLN का मसला नहीं है, दफ़ाए पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम का मसला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 42 ममालिक जिनसे हमें डराया जा रहा है जी, क्या ये 42 ममालिक उस वक्त नहीं थे जब हमने नेटो सप्लाईज बंद की थी? ये जो हमें कहा जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं, अमेरिका में बैठकर कांग्रेस के जरिए, सेनेट के जरिए सैंक्शंस लगा देंगे, तबाह कर देंगे। हमने 40,000 अपनी जानें कुर्बान की हैं। बेशक हमने $100 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस किया है। हम $1.5 बिलियन के लिए मरे जा रहे हैं, हम शिकागो जाने के लिए मरे जा रहे हैं, हम कौम की इज्जत और वकार है उसका सौदा कर रहे हैं। हमें देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे वजीर आज़म साहब इस वक्त कन्विक्टेड हैं, आप उसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये एक हकीकत है। उनको उस जमहूरियत के अंदर बुलाया जा रहा है जो कि जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार बन रहे हैं। क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान में कमज़ोर हो गए। अब उनको वहाँ बुलाकर उनके साथ सौदेबाजी की जाए। एक और NRO तश्कील दिया गया बरतानिया के अंदर, जिसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए वजीर आज़म ने जहाज में बैठते ही कह दिया था। हमारी वजीर खारजा ने कह दिया जनाब कि अभी वक्त आ गया कि हमें अपनी दूसरी चीख जो है, दूसरी गाल जो है, इसको भी आगे कर देना चाहिए ताकि इस पर हमें मार पड़नी शुरू हो जाए। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं, इंशाल्लाह 19 तारीख को हमारी मीटिंग है, 19 तारीख की मीटिंग के बाद हम अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जो पार्लियामेंट में करारदाद पेश की, आपको अपॉलजी नहीं आई, आपके ड्रोन हमले बंद नहीं हुए, आपने कहा कि मुशर्रफ दौर के जो मायदे थे वो सामने लाए जाएंगे, उनको रिटर्न किया जाएगा, फलाने लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, फलानी मिनिस्ट्री में जाएगा। बात यह है कि आप मुझे बताएं कि इसमें मुशर्रफ दौर में और आज में फ़र्क क्या है? जब फैसले 3 लोगों ने बैठ कर करने हैं, अगर आर्मी चीफ ने, सदर ने और वज़ीर आज़म ने फैसले करने हैं, तो फिर हमें क्यों कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत है और ये पार्लियामेंट है और इसका वकार है और इसकी इजाज़ साहब मेरे साथ रहिए, मेरे साथ लाइन पे मेरे साथ एक छोटे से वक्फा लीजिए, बात कहीं से सैयद गनी साहब के जवाब से इब्तिदा करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।